नमस्कार आत्म अन्वेषण को आपण मानक पुणी थे स्वागत। आज अध्याय आसतु कथा हवा बृहस्पति ग्रहंकर राशि परिवर्तन जो साधारण जनजीवन मनुष्य यार कौन कौन प्रभाव रोचे आ कौन कौन आम करें प्रभावर रक्षा पाइबा एवं यार सुविधा और सुलभ फायदा आम उठे पार। आज आम सहित अच्छा गगन बिहारी परिडा आपको स्वागत। पुणी थे बहुत लोकंर आग्रह जो पुणी गोटे अध्याय आम पुणी देखा तो जमती कि मुझे कहली कि टॉपिक होची बृहस्पति ग्रह राशि परिवर्तन। तो टिके कहंतु हमर ए बृहस्पति ग्रह राशि परिवर्तन गोटे साधारण लोक हिसाब रे कोन बुझिबे। बृहस्पति ग्रहर राशि परिवर्तन कहले जमती ज्योतिष शास्त्र भितर आम ज्योतिष शास्त्र 12 गोटी राशि 9टी ग्रह 27 नक्षत्र को लेकर चली थे। तो ये 12 गोटी राशि गोटे 360 डिग्री क्लॉकवाइज भाव में चली थे एवं प्रति ग्रह जो 12टी राशि 9टी ग्रह गोचर करी जो गोचर कहले कौन ना गोटे ग्रह अन्य राशि को जिते परिवर्तन चली था गोचर बोली कहुए चलन बोली कहुए। जमी 9टी ग्रह कहले कौन ना रवि ग्रह चंद्र मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि और राहु केतु ये हूँ जो 9टी ग्रह एम सब चलन अच्छी ये 12टी राशि को गोटी गोटी कर चली था। जमती कि रवि ग्रह सबुबले सबु संक्रांति की संक्रांति से परिवर्तन होता गोटे राशि आउ गोटे राशि को। चंद्र ग्रह प्रति 54 घंटा बा 2.5 दिन में परिवर्तन होती सबुठ अधिक समय नहीं परिवर्तन। शनि महाग्रह अधिक समय नहीं कि पाखापाखि 2.5 वर्षर समय शनि महाग्रह नहीं राहु 18 मास समय नहीं बृहस्पति बृहस्पति ग्रह प्रति 13 मासरे गोटे राशि आउ गोटे राशि को चलनमान। वर्तमान बृहस्पति ग्रह मिथुन राशि अवस्थान कर मिथुन राशि अवस्थान कर जो बर्तमान चलित पांजी अनुसार ये चलित पांजी अनुसार 3 थर बृहस्पति राशि परिवर्तन करेंगे गोटे वर्ष भितर 3 थर राशि परिवर्तन कर बृहस्पति महाग्रह। ठीक जमी कि यही पाखापाखि आसुची जो जून 1 तारिख दिन जून 1 तारिख सोमवार दिन राति 1:48 बृहस्पति महाग्रह पुनर्वसु नक्षत्र को पुनर्वसु नक्षत्र कर्कट राशि को संचार कर पुनर्वसु नक्षत्र ताकर निजस्व नक्षत्र एवं कर्कट राशि बृहस्पति अति उच्चस्थ मानी था। बृहस्पति कर्कट राशि सबुठ उच्चस्थ हो जाती तो से दिन ही बृहस्पति चलन हे 1/6/2026 तारीख 26 सोमवार दिन ठीक तार 4 मास पर जमीक 31/10/2026 शनिवार दिन बृहस्पति पुणी मघा नक्षत्र सिंह राशि को चलमान हे। जानुआरी 24 तारिख 2027 मसीहा रविवार दिन दिन 1:31 दिन 1:33 पुणी बृहस्पति पुणी निज राशि को कर्कट राशि को पुणी पलि आसवे। तो ये हूँ ए वर्षर बृहस्पति चलन। अच्छा जमी आप तो कहले बृहस्पति चलन विषय तो टी आम स्पष्ट करते बृहस्पति ग्रह मान भितर एत शुभ बोली कहीं मानते। आम ग्रहराज बृहस्पति होती जड़े देवता मान गुरु बृहस्पति होती देवता गुरु समस्त गुरु बोली आम मानी था। जमती कि आमर गोटे साधारण कथार अच्छी जीवे द्वितीय धनधान्य भोगी सुतार्थ लाभ नवपंचकेशु जामित्रे संस्था विपुलाच लक्ष्मी एकादशस्तम सर्व शुभ ददाति। यार अर्थ बृहस्पति को एठी जीव बोली परिमाणित करा सारा संसार भितर जो जिनस भितर जहा भितर जो जीव नाही आमे ताको शब बोली परिणत करुचे जहा जीव ही नाही से किसी काम को आसे नहीं। तो बृहस्पति को जीव बोली कहुई जदि जीव आम पाखे अच्छी आमे से चली जाऊे। तो बृहस्पति एक धार
ଆମ ମାନବ ସମାଜ ପାଇଁ ଜଣେ ଗୁରୁତୁଲ୍ୟ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଖିଲେ ସ୍ୱାମୀ କାରକ, ଦେନ୍ ପୁତ୍ର କାରକ, ସନ୍ତାନ କାରକ, ଧନ କାରକ, ଯେତେ ପ୍ରକାର ସୁଖ ସୁବିଧା ଅଛି ଆମକୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ମିଳିଥାଏ। ଯାହା ଜାତକରେ ବୃହସ୍ପତି ଅସ୍ତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ବୃହସ୍ପତି ନିଚ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତି, ସେ ତା ଜୀବନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୁଖ ସୁବିଧା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିଯାଇଥାଏ। ତ ବୃହସ୍ପତିଟା ଆମକୁ, ବୃହସ୍ପତି ଗ୍ରହ ଆମ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ଶୁଭ ବୋଲି ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ମାନିଥାଉ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ବର୍ଷର ଯୋଉ ବୃହସ୍ପତି ଚଳନ ବିଷୟରେ କହିଲେ, ତ କେଉଁ କେଉଁ ରାଶି ଉପରେ ୟାର ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ, ଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ସବୁ ରହୁଛି? ଯେମିତିକି ମୁଁ ୟା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକଟିଏ ପଢିଲି, ଯିବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଧନଧାନ୍ୟ ଭୋଗୀ ସୁତାର୍ଥ ଲାଭ ନବପଞ୍ଚକେଶୁ ଜାମିତ୍ରେ ସଂସ୍ତେହେ ବିପୁଳାଚ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏକାଦଶସ୍ତମ ସର୍ବ ଶୁଭ ଦୟାତି। ଏଠି ବୃହସ୍ପତିଙ୍କୁ ଜୀବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଯୋଉଠି ଜୀବ ଯିବେ ଦ୍ୱିତୀୟ, ଯେଉଁ ରାଶିର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନକୁ ବୃହସ୍ପତି ଯାଉଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯୋଉ ପାଞ୍ଜି ଅନୁସାରେ 3 ଥର ମୁଁ କହିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଳନୀୟମାନ ହଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ ଯୋଉ 1/6/2026 ପରଠାରୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଯୋଉ ବୃହସ୍ପତି କର୍କଟ ରାଶିକୁ ଏବଂ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ହଉଛନ୍ତି, ସେଠି ନିଜ ସ୍ୱ ନକ୍ଷତ୍ରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ନିଜ ନକ୍ଷତ୍ରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ କର୍କଟ ରାଶିରେ ବୃହସ୍ପତି ଉଚ୍ଚମାନ ଅଛନ୍ତି। ସେଠି ଦେଖିବାକୁ ଯେଉଁ ରାଶି ଠାରୁ ବୃହସ୍ପତି ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଥିବେ, ତ କେଉଁ ରାଶିଠୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଛନ୍ତି ନା ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହଉଛି ମିଥୁନ ରାଶି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଥୁନ ରାଶିରେ ଏଇ 1/6/26 ଠାରୁ ମିଥୁନ ରାଶି ପାଇଁ ବୃହସ୍ପତି ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ହେଇଯିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ହେଇଗଲେ କଣ ହେଲା ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଥୁନ ରାଶି ଲୋକମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବାନ୍ଧି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଯୋଉଠି ଯୋଉଠି ଆମର ଥାନ୍ତି ବୃହସ୍ପତି ଜନ୍ମ ରାଶିରେ ଥାନ୍ତି, ସେଠି ପ୍ରାୟତଃ ବହୁତ କିଛି ଅବଷ୍ଟ୍ରାକଲ ଆସିଥାଏ ମଣିଷ ଜୀବନରେ, କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିବା ଫଳରେ ସେ ଯୋଉ ଅବଷ୍ଟ୍ରାକଲ ଗୁଡାକ ଅଟୋମେଟିକ ଦୂରେଇ ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଧନଧାନ୍ୟ ଭୋଗୀ ସେଠି ନିହାତି ଭାବରେ ଯାହାର ମିଥୁନ ରାଶି ତା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛି। ଯେମିତିକି ଯଦି ସେ ତା ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହୁ କି ତା ପରିବାର ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥାଏ, ଯାହା ବି ତା ଜୀବନରେ ଯଦି ତାର କିଛି ଶରୀର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥାଏ, ସବୁ ଜିନିଷରୁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରିଲାକ୍ସ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରିଲାକ୍ସ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଏଇ ବୃହସ୍ପତି ଚଳନ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଯାଉଛି। ତ ଇଏ ଗଲା ପ୍ରଥମ ହଉଛି ଯିବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଧନଧାନ୍ୟ ଭୋଗୀ ସୁତାର୍ଥ ଲାଭ ନବପଞ୍ଚକେଶୁ। ସୁତାର୍ଥ ଲାଭ କହିଲେ ନବମ ସ୍ଥାନ ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନ ଜାତକରେ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ଆମର ଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚନ୍ଦ୍ର ଲଗ୍ନକୁ ନେଇକି ଚାଲୁଛେ, ତ ଚନ୍ଦ୍ର ଲଗ୍ନର ନବପଞ୍ଚକେଶୁ କହିଲେ ନବମ ସ୍ଥାନ ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନ। ସୁତାର୍ଥ ଲାଭ କହିଲେ ଯେଉଁ ଘରରେ ଯାହାର ମିଥୁନ ରାଶି ହେଇଥିବ ତାଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅ ବାହାଘର ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକି ନାନା ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଚାଲିଛି, ପରିବାର ଭିତରେ ବହୁତ କଳହ ଲାଗିଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂରମାନ ହେଇଯିବ ଯାହାର ଜାତକରେ ନବମ ସ୍ଥାନ ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନ। ତ ନବମ ସ୍ଥାନ କାହାର, ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନ କାହାର ନା ନବମ ସ୍ଥାନ ହଉଛି ଆମର ଇଚ୍ଛା ରାଶି ପାଇଁ ହଉଛି ନବମ ସ୍ଥାନ ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନ ହଉଛି ମୀନ ରାଶି ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୀନ ରାଶି ଲୋକମାନେ ବହୁତ କିଛି ବାଧାବିଘ୍ନ ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ବୃହସ୍ପତି ଚଳନୀୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ବିଛା ରାଶି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ୟା ଦେହରେ ବହୁତ ଉପକୃତ ହେବେ, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ନବମ ସ୍ଥାନ ବା ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ବୃହସ୍ପତି ଚଳୟମାନ ହଉଛନ୍ତି। ତ ବିଛା ରାଶି ଲୋକ ଏବଂ ମୀନ ରାଶି ଲୋକ ୟା ଦେହରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କିଛି ଉପକୃତ ହେବେ, ଯେହେତୁ ବିଛା ରାଶି ଠାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନବମ ସ୍ଥାନରେ ବୃହସ୍ପତି ଚଳୟମାନ ହେବେ, ମୀନ ରାଶି ଠାରୁ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବୃହସ୍ପତି। ତ ପ୍ରଥମରେ ହେଲା ଆମର ମିଥୁନ ରାଶି, ତାପରେ ବିଛା ରାଶି, ତାପରେ ମୀନ ରାଶି, ତାପରେ ସେ କଣ ହଉଛି ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନ ହଉଛି କାହାର ନା ମକର ରାଶି ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମକର ରାଶିର ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନକୁ ଆସୁଛି। ତ ମକର ରାଶି ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନ କହିଲେ କିଏ ନା ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନ ହଉଛି ଆମର ବ୍ୟବସାୟର କାରକ, ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନ ଲାଇଫ ପାର୍ଟନର ସ୍ଥାନ ସପ୍ତମ ସମୟ ଏବଂ ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାରକ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନ। ଯେହେତୁ ସପ୍ତମରେ ଯିଏ ଗ୍ରହ ଥାନ୍ତି ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ ସ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟିରେ ନିଜ ଲଗ୍ନକୁ ଦେଖୁଥିବାରୁ, ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନକୁ ଦେଖୁଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଉନ୍ନତି ହବ, ବିଜନେସ ରେ ବହୁତ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହବ, ଲାଇଫ ପାର୍ଟନରକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଯାହା ବି ଚାଲିଥିଲା ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ସିଏ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିୟର ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଯଦି ବିଜନେସ ରେ କିଛି ପାର୍ଟନରରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ବି ଥିଲା ସିଏ ମଧ୍ୟ ସର୍ଟ ଆଉଟ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ସେଟା କାହା ପାଇଁ
ନା ମକର ରାଶି। ମକର ରାଶି। ତ ଇଏ ଗଲା ସପ୍ତମ। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ହିସାବ କଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ମିଥୁନ ରାଶି, ନବମ ସ୍ଥାନ ବିଛା ରାଶି, ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନ ମୀନ ରାଶି ଗଲା ପରେ ଶେଷ ରାଶି ବଳୁଛି ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନ ଆସିଲା ମକର। ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ଗଲା ମକର ରାଶି। ଏବଂ ସର୍ବ ଶୁଭ ଦଦାତି ସେ କିଏ ନା କନ୍ୟା ରାଶି। ବର୍ତ୍ତମାନ କନ୍ୟା ରାଶି ଲୋକ ସବୁ ପ୍ରକାର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁଫଳ ପାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଇଫ କୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଅପରଚୁନିଟି ତାକୁ ୱେଟ୍ କରିଛି। ମୁଁ ବା ଯୋଉ ରାଶି କହିଲି ଯେମିତି ମିଥୁନ ରାଶି, କନ୍ୟା ରାଶି, ବିଛା ରାଶି, ମକର ରାଶି, ମୀନ ରାଶି, ଇଏ ରାଶି ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁଡାଏ ଜିନିଷ ଅପରଚୁନିଟି ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଯୋଉ ସଡନ ସେ କିଛି ଜାଣିନଥିବେ, ସଡନ ଦିନେ ଦି ଦିନ ଭିତରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଖୋଲିଯିବ ଏବଂ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ତାଙ୍କର ଯିଏ ଯାହାର ଯେମିତି ଚାକିରି ପାଇଁ ହଉ କି କାହାର ବିଜନେସ ପାଇଁ ହଉ, କାହାର ବାହାଘର ହଉନି ବାହାଘର ହେଇଯିବ, ଯାହା ଲାଇଫରେ କାହାର ରେଜଲ୍ଟ ଖରାପ ହବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ବା ରେଜଲ୍ଟ ଯଦି ସେଇ ସମୟ ପରେ ବି ବାହାରିବ ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କିଛି ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ନେଇକି ଆସିବ। ତ ବୃହସ୍ପତି ଏକାଧାରରେ ଏତେ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତି, ବହୁତ କିଛି ଥାଏ। ତ ଏଇ ରାଶି ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଜୁନ 1 ତାରିଖ ପରଠାରୁ ରାତି 1:31 ପରେ ଆମର ବୃହସ୍ପତି ଚଳୟମାନ। ତ କହିଲେ ମିଥୁନ ରାଶି, ମୀନ ରାଶି, ମକର ରାଶି, ବିଛା ରାଶି ଆଉ କନ୍ୟା ରାଶି, ଏଇ ସବୁ ରାଶି ପାଇଁ ତ ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ କହିଲେ କି ତାଙ୍କର ଭଲ ହବ। ଆଉ ଯୋଉ ବାକି ଆମର ରାଶି ସବୁ ରହିଗଲା, ବହୁତ ଦର୍ଶକ ଥିବେ ସେ ଅନ୍ୟ ରାଶିର ବି ଥିବେ, ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଆସୁଥିବ ଯେ ଆମର ଯଦି ଭଲ ନାହିଁ ତାହେଲେ କଣ ଖରାପ ଅଛି, କି ଯଦି ବି ଭଲ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମର ଏଇ ସମୟଟାକୁ ଆମେ କେମିତି ସ୍ମୁଥଲି କାଟି ପାରିବୁ। ସେମିତି କିଛି ଅଛି ଯେ ଆମେ କିଛି ଉପାୟ କରିକି ତାକୁ କ୍ରସ୍ କରିପାରିବା ଏଇ ଖରାପ ସମୟଟାକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ଏପରି ଶାସ୍ତ୍ର ତାକୁ ଆପଣ କେମିତି କହିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଫଳ ଦେଇନଥାଏ। ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଚରୀୟ ଫଳ ଏଇଟା କେମିତି ଭୋଗ ହେଇଥାଏ ମଣିଷକୁ ନା ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ଜାତକର ଗୋଟେ ରାଶି ଥାଏ, ଗୋଟେ ଲଗ୍ନ ଥାଏ। ଆମେ ଲଗ୍ନକୁ ନେଇକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚାର କରିଥାଉ। ତ ଲଗ୍ନ ଅନୁସାରେ ଦଶା, ମହାଦଶା, ଅନ୍ତର୍ଦଶା, ପ୍ରତ୍ୟନ୍ତର ଦଶା, ପ୍ରାଣ ଦଶା ମଧ୍ୟ ଭୋଗ ହୋଇଥାଏ। ଏଇ ସମୟରେ ଯାହାର ଦଶା, ମହାଦଶା ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଦଶା ଯଦି ସେ ଲୋକକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁନଥିବେ ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ଖରାପ ସମୟ ଚାଲିଛି। ଯଦି ଯାହାର ଦଶା ମହାଦଶା ତାକୁ ସେ ଲୋକକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଥାଏ, ତ ଏଇ ଯୋଉ ବୃହସ୍ପତି ଚଳନର ଯେଉଁ ରାଶି ପାଇଁ ଏତେ ଶୁଭପ୍ରଦ ନୁହେଁ, ସେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଜଷ୍ଟ 10% ବା 15% ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ। ଏବଂ ଯାହା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭଲ କହିଲି, ଯଦି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଜାତକରେ ଦଶା ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଦଶା ଭଲ ଚାଲିଥାଏ, ଏଇଟା 100% ତାଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବ। ଯଦି ଜାତକରେ ଦଶା, ମହାଦଶା, ଅନ୍ତର୍ଦଶା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସପୋର୍ଟ ନ କରୁଥାଏ, ସେଇଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ 30 ରୁ 40% କାମ କରିଥାଏ, ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ ଦେଇଥାଏ। ଯାହା ପାଇଁ ଅଶୁଭପ୍ରଦ, ଅଶୁଭ ତ ନିହାତି ହବ, କିନ୍ତୁ ତାର କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ହବ, ଗୋଟେ ମଣିଷ ଜୀବନରେ କେତେ ଭାଗ ପଡିବ ସେ ଅଶୁଭ ଫଳଟା, ସେଟା ଦଶା ମହାଦଶା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖୁଛେ ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଜାତକ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ରାଶିକୁ ନେଇକି ଚାଲିଥାନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଲୋକ ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟେ ଲୋକ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଉପଚାର ଚାହେଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯଦି ନିଜ ମା ବାପା ନିଜ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଯଦି ପାଦ ସ୍ପର୍ଶ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତାଙ୍କ ଜୀବନଟା ସକାଳୁ ତାଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥାଏ, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ପାଦ ସ୍ପର୍ଶ କରିକି ସେ ଚାଲିଥାଏ ତା ଜୀବନରେ, କୌଣସି ଗ୍ରହଙ୍କର ଏତେ ଉପଦ୍ରବ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପଡିନାହିଁ। ଇଏ ହଉଛି ପ୍ରଥମ ଉପଚାର। ଆଚ୍ଛା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପଚାର କହିଲେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ମାନିବା ଏବଂ ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରିବା, କାହାକୁ ଏମିତି କଷ୍ଟ ନ ଦେବା ଭଳି କାମ କରିବା ନ କରିବା, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡା ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକ ସାଧାରଣ ଜୀବନରେ ଯଦି ସେ କରିଥାଏ, ତ ତା ପାଇଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇନଥାଏ। ପ୍ରତିକାର ହିସାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛି, ଯାହା ପାଇଁ ବୃହସ୍ପତି ଏଠି ଯୋଗକାରକ ନୁହନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଯେମିତିକି ଯୋଗକାର ନୁହନ୍ତି କାହା କାହା ପାଇଁ ନା ପ୍ରଥମତଃ ହଉଛି ମେଷ ରାଶି ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଉ ରାଶି ଉପରେ ପଡିବ? ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଂହ ରାଶିର ଦ୍ୱାଦଶ ଖରାପ ନୁହେଁ ଏଇଟା। ଇଏ ତାକୁ ନା ଯଦି ଦ୍ୱାଦଶ ବୃହସ୍ପତି ହୁଏ, ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ କଲେ କଣ, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି କିଛି ଜାଗା ଯାଇକି ଭ୍ରମଣ କରି ଆସିବେ ସିଂହ ରାଶି ଲୋକ, କିନ୍ତୁ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତର ପଡିବେ, ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ ବହୁତ, କିଛି ଜିନିଷ ବ୍ୟୟ ହେଇଯିବ, କିଛି ଜିନିଷ ହାତରୁ ପଳେଇବ ଏବଂ କିଛି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ବୁଲି ଆସିବେ। ଏଇ ଟାଇପ ର କିଛି ରାଶି ଯୋଉ ରହିଲା,
ଯାହା ପାଇଁ ଖରାପ ଅଛି, ଯଦି ପ୍ରତି ଗୁରୁବାର ଦିନ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଉପଚାର ଥାଏ। ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଉପଚାର ହଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ଆମେ ମା ବାପାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ଯିବା ଦରକାର, ପାଦ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ଦରକାର। ପ୍ରତି ଗୁରୁବାର ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଦରକାର। ବା ଜଗନ୍ନାଥ ହୁଅନ୍ତୁ, ରାମ ହୁଅନ୍ତୁ, କୃଷ୍ଣ ହୁଅନ୍ତୁ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏମାନଙ୍କୁ ଯଦି ପ୍ରତି ଗୁରୁବାର ଦର୍ଶନ କରିବା, ଦର୍ଶନ କରିକି ଖାଲି ମନ୍ଦିର ଯାଇକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦର୍ଶନ କରି ଆସିବେନି, ସେଠି କିଛି ସମୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବିତେଇବା ପାଇଁ ପଡିଥାଏ। ଏବଂ ସେଠି ଯୋଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥାଆନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯଦି ପାଦ ସ୍ପର୍ଶ କରି ତାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆଟିଏ ମାରନ୍ତି ସେଇ ଗୁରୁବାର, ତ ବହୁତ କିଛି ଅଶୁଭ ଫଳ ମଧ୍ୟ ଦୂରେଇ ହେଇଥାଏ। ତ ଇଏ ମୁଖ୍ୟତଃ ପ୍ରତିକାର ଗୁଡାକ। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର ଯାହା ପାଇଁ ଭଲ କି ଖରାପ, ଯୋଉ କୁହନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ ଗ୍ରହ ରତ୍ନ କିଛି ଯଦି କିଛି ଲୋକ ଗ୍ରହ ରତ୍ନ ପିନ୍ଧି ପାରିବେ, ତ ପିତ୍ତ ପୁଷ୍ପରାଗମଣି ନିଜ ଶରୀରର ଓଜନ ଅନୁସାରେ ଯଦି ସୁନା ମଧ୍ୟ ଧାରଣ କରିପାରନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ଶୁଭତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ। ଏମିତି କଣ କଣ ସବୁ ପ୍ରଭାବ ଅଛି ସେମାନଙ୍କର, ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ସେମାନେ କୋଉ ସବୁ ଦିଗ ଉପରେ ରାଶି ୱାଇଜ ସେମାନେ ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ? ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି, ଶୁଭ ଫଳ ମିଥୁନ ରାଶି ପାଇଁ ଶୁଭ ଫଳ ରହିବ, ମୀନ ରାଶି ପାଇଁ ଶୁଭ ଫଳ ରହିବ, ମକର ରାଶି ପାଇଁ ଶୁଭ ଫଳ ରହିବ, ବିଛା ରାଶି ଏବଂ କନ୍ୟା ରାଶି ପାଇଁ ଶୁଭ ଫଳ ରହିବ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ରହିଲା, ଇଏ 5ଟା ରାଶି ରହିଲା, ଆମର 12ଟା ରାଶିରୁ 5ଟା ରାଶି ଉପରେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଶୁଭ ଫଳ ରହିବ। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଗୋଚର ପାଇଁ ଏମାନେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରାଇବେ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଯୋଉ 7 ଗୋଟି ରାଶି ରହିଗଲେ, ତ ସେ 7 ଗୋଟି ରାଶି ଭିତରେ ପ୍ରଥମ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ରାଶି ଚକ୍ରର ପ୍ରଥମ ରାଶି ହଉଛି ମେଷ ରାଶି। ମେଷ ରାଶି ପାଇଁ ଚତୁର୍ଥ ବୃହସ୍ପତି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଚତୁର୍ଥ ବୃହସ୍ପତି ହଉଛନ୍ତି, ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନ ହଉଛି ଆମର ପରିବାର ସ୍ଥାନ, ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନ ହଉଛି ଆମର ସୁଖ ସୁବିଧାର ସ୍ଥାନ। ଏଇ ଯୋଉ ସୁଖ ସୁବିଧା ଏବଂ ପରିବାର ସ୍ଥାନ ଭିତରେ ହେଇଥିବାରୁ, ତ ଆମର ଯାହାର ମେଷ ରାଶି ହେଇଥିବ ତାଙ୍କର ପରିବାର ଉପରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆସିପାରେ, ଏବଂ ଯୋଉ ଧନ ସୁଖ ସୁବିଧା ଉପରେ ଏମାନେ ସେଥିରୁ ଟିକେ ବଞ୍ଚିତ ରହିବେ। ଇଏ ରହିଲେ ମେଷ ରାଶି ଲୋକ। ତାପରେ କାଳଚକ୍ରର ଦ୍ଵିତୀୟ ରାଶି ହଉଛି ବୃଷ ରାଶି। ତ ବୃଷ ରାଶି ଲୋକ ମାନେ କଣ ନା ତୃତୀୟ ବୃହସ୍ପତି। ତ ତୃତୀୟ ବୃହସ୍ପତି ହୁଏ, ତୃତୀୟ ବୃହସ୍ପତିରେ ଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖା ହେଇଛି ତୃତୀୟ ବୃହସ୍ପତି ହେଲେ ବନ୍ଧନ ଯୋଗ ଆସିଥାଏ। ଯେ ଏଠି ବନ୍ଧନ ଯୋଗ ଯେ କେବଳ ଜଣେ ଜଣଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଦବ ସେ କଥା ନୁହେଁ। ବନ୍ଧନ ଯୋଗ କହିଲେ ଯିଏ ଯୋଉ ଫିଲ୍ଡରେ ଅଛି ସେ ସେଇଠି ଷ୍ଟେ ହେଇଯିବ, ସେଇଠି ସେ ରହିଯିବ, ଷ୍ଟପ୍ ହେଇଯିବ। ଜଣେ ବିଜନେସ କରୁଛି, ତା ବିଜନେସ ଟା ସଡନ ରହିଗଲା, ଆଉ ଗ୍ରୋ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ବୃଷ ରାଶି ପାଇଁ। ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଟାଇପର ବନ୍ଧନ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଇବ। ଯିଏ ଯୋଉଠି ରହିଥିଲେ ସେ ସେଇଠି ରହିଯିବେ, ଆଗକୁ ବଢିବା ଟିକେ କଷ୍ଟପ୍ରଦ ହବ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅବଷ୍ଟାକଲ ଲାଇଫରେ ଆସିବ। ତୃତୀୟ ହଉଛି ଆମର ମେଷ ରାଶି ଗଲା, ବୃଷ ରାଶି ଗଲା, କର୍କଟ ରାଶି। କର୍କଟ ରାଶି ହଉଛି ଜନ୍ମ ବୃହସ୍ପତି। ଯେତେବେଳେ ଯାହାର ଜନ୍ମ ବୃହସ୍ପତି ହେଇଥାଏ, ଜନ୍ମ ବୃହସ୍ପତି ହବା ପରେ ପ୍ରଥମ କଥା ହଉଛି ସେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହେଇଯିବେ। ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଥିବେ ସେଇ ଜାଗାରେ ସେ ଅନ୍ୟ କୋଉ, ତାଙ୍କର ଯଦି ଲାଇଫରେ କିଛି ପ୍ରମୋସନ ଥାଏ ପ୍ରମୋସନ ଯିବେ, ଏବଂ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହବା ଫଳରେ କିଛି ଅଲଗା ଯଦି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କହିଲେ ପେଟ ଜନିତ କିଛି ସମସ୍ୟା ଆସିପାରେ, ବା ଟିକେ ଶରୀରର ଓଜନ ମଧ୍ୟ ବଢିପାରେ। କର୍କଟ ରାଶି ଲୋକଙ୍କର ଶରୀର ଓଜନ ମଧ୍ୟ ବଢିପାରେ। ତ ଇଏ ଗଲା କର୍କଟ ରାଶି। ସିଂହ ରାଶି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଇଏ ହଉଛି ଦ୍ୱାଦଶ ବୃହସ୍ପତି। ଦ୍ୱାଦଶ ବୃହସ୍ପତି ହବା ଫଳରେ କଣ ହୁଏ ନା, ସିଂହ ରାଶି ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରିବେ। ଫାଷ୍ଟ ବୁଲିବେ, କୋଉ କୋଉ ସ୍ଥାନ ବୁଲିବେ ନା ଧର୍ମ ସ୍ଥାନ ଯୋଉ ଗୁଡାକ ରହିଲା, ମନ୍ଦିର ଆଉ କୁଆଡେ ତୀର୍ଥ ଭ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଯିବେ। ଏବଂ ଏ ବୁଲିବା ଫଳରେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ହେଇଯିବ, ଯେହେତୁ ବ୍ୟୟ ସ୍ଥାନ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ଜିନିଷ ବ୍ୟୟ ହେଇଯିବ। ସେ ସେଇ ବୁଲିବା ଭିତରେ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ କରୁ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଦାନ କରିଦେଇଥାନ୍ତି, ସେ ଦାନ କରିଦେବେ। ଏବଂ ସିଂହ ରାଶି ଲୋକଙ୍କର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ହଉଛି ସେ ନିଜେ ନ ଖାଇବା ପଡୁ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ଦାନ ଦେଇଦେବେ। ସେ ଆଗ କହିବେ ଆମେ ରାଜା ଭଳିଆ ବଞ୍ଚିବୁ, ସିଂହ ରାଶି ହଉଛି ରାଜା। ତ ସେମାନଙ୍କର ସେ ସେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ରେଡି ହେଇକି ଅଲରେଡି ରେଡି ହେଇଗଲେଣି ସିଂହ ରାଶି ଲୋକ। ତାପରେ ଇଏ ହଉଛି ଆମ ତୁଳା ରାଶି। ତୁଳା ରାଶି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦଶମ ବୃହସ୍ପତି। ଦଶମ ବୃହସ୍ପତି ହେଲେ ଦଶମ ସ୍ଥାନ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ କର୍ମ ସ୍ଥାନ। ସେଠି ତାଙ୍କ କର୍ମକୁ ନେଇକି କିଛି ଅସନ୍ତୋଷ ଆସିପାରେ। କର୍ମରେ ଥିବା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଉପରସ୍ଥ ଅଫିସର ମାନେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଟିକେ ଅସନ୍ତୋଷ ଜାହିର କରନ୍ତି। ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ତୁଳା ରାଶି ମାନେ ଟିକେ ଭଲ ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁଳା ରାଶି ପାଇଁ। ତ ସେଇଟାକୁ ଦେଖିବେ। ତୁଳା ରାଶି ପରେ ଆସିଲା ଧନୁ ରାଶି। ଧନୁ ରାଶି ଲୋକମାନଙ୍କର
ପ୍ରଥମ କଥା ହଉଛି ସେ କେବେ କିଛି ଏବେଠାରୁ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଧନୁ ରାଶି ଆଉ ଆଖି କାନ ବୁଝିକି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ନ କରିବାଟା ଭଲ। ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ଜଗି ରଖି ଭଲ ଭାବେ ତାକୁ କ୍ଲାରିଫାଇ କରିବା। ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ନ କରିବାଟି ବହୁତ କମ ଭଲ। ଏବଂ ତା ସହିତ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆସିପାରେ। ହଠାତ୍ କିଛି ଘଟଣା ଦୁର୍ଘଟଣା ବି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଘଟି ଯାଇପାରେ। ଇଏ ହଉଛି ଆମର ଧନୁ ରାଶି ପାଇଁ। ଧନୁ ରାଶି ପରେ ପରେ ତାପରେ ଆସୁଛି ଆମର କୁମ୍ଭ ରାଶି। କୁମ୍ଭ ରାଶି ପାଇଁ ଷଷ୍ଠ ବୃହସ୍ପତି। କୁମ୍ଭ ରାଶି ଷଷ୍ଠ ବୃହସ୍ପତି ହେଲେ କଣ ହୁଏ ନା ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନ ହଉଛି ରୋଗ, ଋଣ ଏବଂ ଶତ୍ରୁ ସ୍ଥାନ। ହଠାତ୍ ଜୀବନରେ କିଛି ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଇପାରେ। ରୋଗ କହିଲେ ବୃହସ୍ପତି କିଛି ଦିଅନ୍ତାନି, କେବଳ ପେଟ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଆସିଥାଏ, କିଛି ଇନଫେକ୍ସନ ହେଇଥାଏ, କିଛି ଷ୍ଟୋନ ଜନିତ ଅପରେସନ ବି ହେଇଯାଇଥାଏ। ତ ଏଇ ଟାଇପ ର ରୋଗ ଶତ୍ରୁ କିଛି ନଥିବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଶତ୍ରୁ ନିଜ ଘର ଚାରିପଟେ ନିଜ ସାହି ପଡିଶା ମଧ୍ୟ ଶତ୍ରୁ ହେଇଯିବେ। ତ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ କୁମ୍ଭ ରାଶି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଆସିଥାଏ। ଏଇ ଯୋଉ ସାତଗୋଟି ରାଶି କହିଲି ଯେମିତିକା ମେଷ ରାଶି, ବୃଷ ରାଶି, କର୍କଟ ରାଶି, ସିଂହ ରାଶି, ତୁଳା ରାଶି, ଧନୁ ରାଶି ଏବଂ କୁମ୍ଭ ରାଶି, ଏଇ ରାଶି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ସତର୍କ ଅବଲମ୍ବନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି। ତ ଏଇ ଯୋଉ କହିଲେ କି ଏଇ ସବୁ ରାଶି ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ, ଇଏ କଣ ଏଇ କେବଳ ଏଇ ଟ୍ରାନଜିସନ ପିରିୟଡ ନା ନାଇଁ? ହଁ, ଏଇ ଯୋଉ ପିରିୟଡ କହିଲେ ହଁ। ଇଏ ଯୋଉ ସତର୍କ ଇଏ ବହୁତ କମ ସମୟ ପାଇଁ, କାରଣ ବୃହସ୍ପତି ଏଇ ପାଞ୍ଜିକା ଅନୁସାରେ 3 ଥର ଟ୍ରାଞ୍ଜିଟ ହଉଛନ୍ତି, 3 ଥର ନିଜ ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। ଯେମିତି କହିଲି ଏଇ ଜୁନ ମାସ 1 ତାରିଖ ଠାରୁ 31/10/2026 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମାନେ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 31 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ରହିବେ କର୍କଟ ରାଶି। ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 31/10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। 31/10 ପରେ ଯାହାର କହିଲି ଭଲ ଅଛି ସେ ପୁଣି ପୁଣି reverse ହବ। ତାଙ୍କର ଓଲଟା ହେଇଯିବ। 31/10 ରୁ ପୁଣି ଜାନୁଆରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଏ ପୁଣି ଟିକେ ହେଇଯିବ, ମାନେ ନଭେମ୍ବର, ଡିସେମ୍ବର, ଜାନୁଆରୀ, ଇଏ ଯୋଉ 2.5 ମାସର ବ୍ୟବଧାନ ଗୋଟେ ରହିବ। ଇଏ ଯାହାର ଭଲ ଥିଲା ତାର ଟିକେ ଓଲଟିଯିବ, ଯାହାର ଖରାପ ଥିଲା ତାର ମଧ୍ୟ ଭଲ ହେଇଯିବ। ଏ ବୃହସ୍ପତି ଚଳନ ହେତୁ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ସଂସାରରେ ଯାହା ବି ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଟୋଟାଲ ଆମ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧ ବି ଚାଲିଛି ଇଏ ବି ଟିକେ ରହିଯିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଆଗକୁ ଦେଖଉଛି। କାରଣ ବୃହସ୍ପତି ଯେହେତୁ ଜଣେ ଗୁରୁ, ସେ ଉଚ୍ଚସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ମୀନ ରାଶିରେ ଶନି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୀନ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି। ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଟିକେ ଲଜିକାଲି ଦେଖିବା, ମୀନ ରାଶି ହଉଛି ଗୋଟେ ଜଳତତ୍ତ୍ୱ ସ୍ଥାନ ଏବଂ ଶନି ଗୋଟେ ଭୂତତ୍ତ୍ୱ ଗ୍ରହ, ଗୋଟେ ଓଜନିଆ ଗ୍ରହ। ଗୋଟେ ପାଣି କୁଣ୍ଡ ବା ପାଣି ବାଲ୍ଟି ଭିତରେ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଓଜନିଆ ଜିନିଷ କିଛି ପକେଇଦବା, ସେ ପାଣି ଗୁଡା ଯେମିତି ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଆସିଥାଏ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାୟ ସାରା ସଂସାରରେ ଠିକ ସେମିତି ଜିନିଷ ହଉଛି। ଯୋଉମାନେ ଭିତରେ ଥିଲେ ସେମାନେ ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ବାହାରେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଭିତରକୁ ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଭିନ୍ନ ଆମର ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗୁଛି, ଏସବୁ ଜିନିଷରେ କିଛି ଗୋଟେ ସ୍ଥିରତା ଆସିଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଜୁନ 1 ତାରିଖ ପରଠୁ ବହୁତ ଜିନିଷ ଚେଞ୍ଜ ହବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ବଡ ବଳ କିମ୍ବା ଦୁର୍ବଳ କହିଲେ ହତ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ବୃହସ୍ପତି ଚଳନ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ବୃହସ୍ପତି ଚଳନରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ପରିସ୍ଥିତି ସମସ୍ତଙ୍କର କଣ ପ୍ରଭାବ ପକେଇବ? ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ କହିଲେ ଅର୍ଥନୈତିକ ଜିନିଷ, ବୃହସ୍ପତି ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥ କାରକ ଜଣେ ଗ୍ରହ। ବୃହସ୍ପତି ଗୋଟେ ରାଶିରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ରାଶିକୁ ଚଳୟମାନ ହେବା ପାଇଁ ପାଖାପାଖି 13 ମାସର ସମୟ ନେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାଳଚକ୍ରକୁ ସେ ପରିଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଗୋଟେ 13 ବର୍ଷର ସମୟ ନେଇଥାନ୍ତି। ଆଜିଠୁ ଠିକ ଆପଣ 6 ବର୍ଷ 6.5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବକୁ ପଳାନ୍ତୁ, ଟୋଟାଲ ସମୁଦାୟ ପୃଥ୍ୱୀ ପୃଷ୍ଠ ବା ତାର ଗୋଟେ ଅର୍ଥନୀତିରେ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଦବି ଯାଇଥିଲା, ଯୋଉଟା କି ଆମେ କୋଭିଡ ସମୟ କହୁଥିଲେ। ଗୋଟେ କେହି କୁଆଡେ ଘରୁ ବାହାରି ପାରୁନଥିଲେ, କାହିଁକି ନା ସେ ସମୟରେ ଏକ ତ ମହାକାଶ ଜଗତରେ କାଳ ସର୍ପ ଯୋଗ ଜନିତ ଜାତ ଥିଲା ଏବଂ ଏଇ ବୃହସ୍ପତି ମହାଗ୍ରହ ସେତେବେଳେ ମକର ରାଶିରେ ଥିଲେ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିଚ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ମକର ରାଶି ହଉଛି ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ନିଚତ୍ୱ ରାଶି, ସେଠି ବୃହସ୍ପତି ନିଚ ହେଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ କାଳ ସର୍ପ ଯୋଗ ଜନିତ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଥିଲା। ଟୋଟାଲ ସମଗ୍ର ପୃଥ୍ୱୀ ପୃଷ୍ଠରେ ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଚାଲିଥାଏ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ବୃହସ୍ପତି ଥରେ ନିଚତ୍ୱ ହେଇଗଲେ ବହୁତ ଗୁଡାଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆଣିଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କି ରାହୁ କେତୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସବୁଯାକ ଗ୍ରହ ରହିଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଗୋଟେ ପଟ ସାଇଡ ରେ ରହିଯାଇଥିଲେ, ତା ସହିତ ବୃହସ୍ପତି ମଧ୍ୟ ସେଇପଟ ସାଇଡ ରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିଚ ହେଇଯାଇଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ କି ସବୁ ଦେଶ କୁହନ୍ତୁ, ସବୁ ପରିବାର କୁହନ୍ତୁ, ସବୁ ଗାଁ କୁହନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତଳକୁ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ବୃହସ୍ପତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଠିକ 6 ବର୍ଷ 7 ବର୍ଷ ପରେ ଉଚ୍ଚସ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇ ସମୟଟା
ଅର୍ଥ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ସ୍ଥିତି। ଏଇ ସମୟରେ ଭାରତ ବର୍ଷ ନୁହେଁ ସବୁ ଦେଶ ଯେତେ ଯାହା ଅଛି ନିଜର ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ଥିତିକୁ ସୁଧାରିବାରେ ଲାଗି ଚାଲିବେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ପରିବାର ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁଡାଏ ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଅର୍ଥର କୌଣସି ଅର୍ଥ ସୁଖ ସୁବିଧାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ଯେହେତୁ ଜଣେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ କୌଣସି ରାଶି ପାଇଁ ସେ ଖରାପ ହେଇଥାଏ ଭଲ ହେଇଥାଏ କିନ୍ତୁ କିଛି ଦେବେ କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥ କେବେ କାହାକୁ କମିବ ନାହିଁ। ଅର୍ଥ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଆସିବ। ଏଇ ସମୟଟା ଗୋଟେ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବହୁତ କିଛି ସୁଦୃଢ ମଧ୍ୟ ହେଇଯିବ। ଗ୍ରହ ମାନଙ୍କର ଚଳନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ଜୀବନ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକେଇବ, କିନ୍ତୁ ଆମର କର୍ମ ସତ୍କର୍ମ ହିଁ ଆମ ଜୀବନକୁ ଉଚିତ ମାର୍ଗରେ ନେଇ ଚାଲିବ। ତ ସାର୍ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆପଣ ବହୁତ କିଛି ଜ୍ଞାନ ଦେଲେ ଆମ ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କୁ। ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଏପିସୋଡରେ ଦେଖା ହବ ଆଉ କିଛି ଅଧ୍ୟାୟ ଟପିକକୁ ନେଇକି। ନମସ୍କାର।